کتنے بھی اونچے عزائم ہوں اور کتنے بھی اونچے ارادے ہوں، لیکن جب تک مدد اترنے کے ضابطے اور مدد اترنے کا راستہ معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک مدد نہیں اتر سکتی۔ ہمارے عزائم میں سب سے پہلا عزم بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم امت کے اوپر سب سے پہلی محنت وہ امت کو مجتمع کرنے کی محنت کریں۔ লক্ষ্য বা সংকল্প যতই উচ্চ হোক এবং নিয়ত যতই বড় হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য অবতরণের ক্ষেত্র এবং সাহায্য নামার পথ জানা না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য নামবে না। আমাদের লক্ষ্যগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম লক্ষ্য এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, উম্মতের ওপর আমাদের প্রথম মেহনত হতে হবে উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ মুজতামা করার মেহনত। حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ رحمت واسعہ کا بڑا اہم بیان، اور انتقال سے صرف 2 دن پہلے کا بیان۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ بیان حضرت نے پہلا دورہ دل پر پڑنے کے بعد بیان کیا تھا، اتنے حالات میں، اتنے سخت۔ پھر اس کے بعد دوسرا دورہ پڑا، اس میں انتقال ہو گیا تھا 2 دن بعد۔ تو یہ وہ بیان حضرت کا، وہ حضرت نے بیان کیا تھا، وہ امت کو امت پنے پر، امت کو امت بنانے کے اوپر بیان کیا تھا۔ اس بیان کے اندر حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بار بار ایک بات فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری عبادات، تمہارے راتوں کا رونا عرش تک بھی پہنچ جائے، کہاں تک پہنچ جائے؟ عرش تک بھی پہنچ جائے، اور آپس کے قلوب جڑے ہوئے نہ ہوں، آپس میں اجتماعیت نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد نازل نہیں ہوگی۔ اور مدد کے بجائے بغیر مدد کے کیسے بھی عزائم کر لیے جائیں، بغیر مدد کے کیسے بھی عزائم کر لیے جائیں، بغیر مدد کے کیسے بھی ارادے لے کر آدمی چلا جائے، وہ فائدہ اس کا حاصل نہیں ہوتا۔ اس واسطے ہمارے عزائم میں سب سے پہلا عزم وہ امت کو باعتبار امت کے دیکھنا ہے، اور یہ کام واقعی ایسا کام تھا جو ساری حدود سے اٹھ کر، جو ساری اونچ نیچ سے اٹھ کر، سارے رنگ وروپ جتنے بھی حضرت مولانا صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے، جتنے بھی بت بنائے ہوئے ہیں اپنے حساب سے، ان سب سے اوپر اٹھ کر امت کے اعتبار سے سوچنا تھا۔ بڑا عجیب و غریب بیان حضرت فرماتے تھے بیان کے اندر کہ اگر ایک ادنا ایمان والے کی بھی برائی دل کے اندر ہے، اگر برے سے برے حال ایمان والے کی بھی برائی دل کے اندر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا کام نہیں لیں گے، اس سے امت باعتبار امت سے اس سے کام نہیں لیں گے۔ اس واسطے سب سے پہلی ضرورت جو ہے ہماری اور اجتماعیت مجتمع کرنے کی، وہ اس عملے کا جو ہمارے سہمائی مشورے پر آتا ہے، اس عملے کا وحدت فکر اور وحدت کلمے پر مجتمع ہونا ہے، وحدت فکر، وحدت کلمے پر مجتمع ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ ہے۔ جب کچھ لوگ خیر چاہنے والے کچھ لوگ کسی خیر کو چاہ لیتے ہیں، کسی خیر کی بات کو چاہ لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بات کو چاہ لیتے ہیں۔ اور بات کے چلنے کی سب سے پہلی بنیاد جو ہوتی ہے، وہ اہل حق کی اجتماعیت ہوتی ہے۔ وہ اہل حق کی کیا ہوتی ہے؟ اہل حق کی اجتماعیت ہوتی ہے۔ ابو سفیان جو عاجز آ گئے ہرقل کے سامنے، اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مغیرہ ابن شعبہ کی جماعت سے جو بھی سوال کیا جاتا تھا، مغیرہ ابن شعبہ جو جواب دیتے تھے، پوری جماعت اسی جواب کے اوپر متفق رہا کرتی تھی۔ اس واسطے ایک ساتھی کبھی اپنی بات میں کمزور پڑ جانا، ایک ساتھی کبھی اپنی بات میں ہلکا پڑ جانا، یہ پوری اجتماعیت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہم بعض کلمے کو بہت معمولی کلمہ سمجھتے ہیں، بعض الفاظ کو بہت ہلکے الفاظ سمجھتے ہیں، کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک کلمہ ہوتا ہے جسے بندہ کہتا ہے، اس بندے کلمے کو کہنے کی وجہ سے اللہ کو وہ کلمہ ایسا پسند آتا ہے، یہ جنت کے اعلیٰ مراتب پر پہنچ جاتا ہے۔
حدیث کے اندر شریف کے اندر آتا ہے، ایک آدمی کو لایا جائے گا، وہ آ کر پوچھے گا، وہ اپنے مرتبہ دیکھے گا جنت کے اندر، وہ پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ میرے تو اتنے اچھے اتنے اونچے اعمال نہیں تھے، پھر مجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ فرمایا تم نے ایک جملہ ایسا کہا تھا، اسے کہتے ہیں وحدت کلمہ، اسے کہتے ہیں وحدت کلمہ، اسے کہتے ہیں کہ تم نے ایک جملہ ایسا کہا تھا کہ اس جملے سے پوری امت کے اندر اجتماعیت ہو گئی تھی، تمہارے اس جملے سے اجتماعیت کی راہیں نکل گئی تھی، ہم نے تمہیں اس جملے کے بدلے یہ جنت دی ہے۔ اور ایک آدمی ہوگا جسے لایا جائے گا اور اسے دوزخ کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ کہاں پھینک دیا جائے گا؟ دوزخ کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ پوچھے گا، اے اللہ میرے پاس تو سب کچھ تھا، پھر آپ نے مجھے دوزخ کی گہرائی میں کیوں پھینک دیا؟ یہ کہا جائے گا تمہارا ایک جملہ تھا، وہ ایسا جملہ تھا جس سے افتراق پیدا ہو گیا تھا، اس افتراق کی وجہ سے تمہیں دوزخ کی گہرائیوں میں پھینک دیا گیا۔ ہمارے مشورے، ہمارے ساتھیوں کا جمع ہونا، ہمارا کسی چیز پر رائے دینا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ حضرات تو وہ عملہ ہیں جن کا ایک ایک جملہ اجتماعیت کا ذریعہ بنتا ہے، جن کا ایک ایک جملہ ساتھیوں کے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس واسطے ہمیں سب سے پہلی چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ملتی ہے، حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کا جو اصل نچوڑ ہے، ہر دوسرا تیسرا بیان حضرت کا، اس کے اندر سب سے بنیادی چیز اور اجتماعیت کا سب سے بنیادی راستہ وہ اس مجمع کا، میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں حضرات سے، وہ اس مجمع کا باعتبار سیرت کے کام کو سمجھنا ہے۔ وہ اس مجمع کا باعتبار سیرت کے کام کو سمجھنا، اس کے علاوہ خدا کی قسم کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ دیکھو جتنی بھی دنیا کے اندر تحریکیں ہیں، جتنی بھی دنیا کے اندر تنظیمیں ہیں، جتنی بھی دنیا کے اندر جماعتیں ہیں، ان سب کے اندر اور ہمارے کام کا جو امتیازی فرق ہے، ان ساری تحریک اور تنظیم و جماعتوں کے اندر اور ہمارے کام کے اندر جو امتیازی فرق ہے، ہمارے عزائم ہوں، ہمارے ارادے ہوں، واپسی کی بات ہو، روانگی کی بات ہو، انفرادی دعوت ہو، اجتماعی دعوت ہو، جتنے بھی مذاکرات ہیں، اس میں صرف اور صرف سیرت کا بولنا ہے، اس میں صرف اور صرف سیرت کا بولنا۔ اور سیرت کا بولنا ایسا بولنا نہیں ہوتا کہ موقع محل کے اعتبار سے ہم بول لیں، ابھی سیرت بولنے کا موقع ہے ابھی اس کو بولو، ابھی اس کو بولنے کا موقع نہیں ہے تو جب موقع ہوگا جب یہ بات کہہ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب، حضرت اقدس مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک سیرت پر، مبارک زندگی پر غور کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے، یہ حضرات احوال کے مقابلے میں سیرت کو پیش کیا کرتے تھے، یہ حضرات حالات کے مقابلے میں سیرت کو پیش کیا کرتے تھے۔ اس واسطے 100 شہیدوں کا، بہت اہم بات ہے، 100 شہیدوں کا ثواب وہ اتباع سنت کے اندر نہیں ہے۔ 100 شہیدوں کا ثواب اس کے اندر نہیں ہے، اتباع سنت کے اندر 100 شہیدوں کا ثواب نہیں ہے، بلکہ احیاء سنت کے اندر 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اس کے اندر جہاں سنت کو مٹایا جا رہا ہو وہاں سنت کو زندہ کرنا، یہ اس کام کی ایک امتیازی شان ہے۔ یہ جن کا یہ مزاج نہیں وہ اس بات کو کبھی سمجھ بھی نہیں سکتے، اور ہمارے اس کام کے تحفظ کی جو سب سے بنیادی راز ہے، اس کام کے تحفظ کا جو سب سے بنیادی راز ہے، وہ بنیادی راز یہ ہے کہ اس کے اندر کبھی سیرت سے ہٹ کر نہیں سوچا گیا۔ حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ پوچھنا آپ سے چاہتے ہیں کہ آخر یہ گشت، یہ ملاقاتیں، یہ جماعتوں کی ترتیب، یہ نکلنا جماعتوں کا، آپ اس ساری نقل و حرکت سے اس سے چاہتے کیا ہیں اپنے عملے سے؟ حضرت نے فرمایا تھا، باعتبار عبادت کے، باعتبار دعوت کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کام چھوڑ کر گئے تھے، جہاں امت کو چھوڑ کر گئے تھے، دوبارہ امت اس مقام کے اوپر آ جائے۔ یہ اصل بات ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں اسی موضوع کے اوپر۔ حضرت ہمارے حضرت فرماتے ہیں، دیکھو میرے محترم دوستو بزرگوں، آپ حضرات کی ذمہ داری بہت اہم بات ہے، آپ حضرات کی ذمہ داری اپنی ذات کے، ہماری ذمہ داری اپنی ذات کے اعتبار سے چلنا نہیں ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ذمہ داروں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ذمہ داروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی چیز پر پورے مجمع کو ساتھ لے کر چلنا،
جتنی تکالیف آتی ہیں، جتنے مجاہدے آتے ہیں، جتنی مشقتیں آتی ہیں، وہ اس چیز کے اوپر ساری آتی ہیں. ورنہ اپنی ذات کے اعتبار سے چلنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے چلنا، تو اس پہ ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بولنا مجاہدہ اور اس کو بولنا کمال نہیں ہے، اور جو کچھ ہو رہا اس کو بولنا یہ کام کی سطح کو آگے بڑھانا نہیں ہے. یہ کام کی سطح کو آگے بڑھانا نہیں ہے، بلکہ جو نہیں ہو رہا اس کو بولنا کام کی سطح کو آگے بڑھانا ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے اس کے اوپر. حضرت اپنے بیان کے اندر فرما رہے ہیں جو انسان کر رہا، بڑی عجیب و غریب بات ہے، جو انسان، اس بات کو آپ حضرات اپنے پاس محفوظ رکھیے گا ہمیشہ. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، اس کے اوپر مثال بھی حضرت دیا کرتے تھے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال بیان میں فرما رہے جو کچھ انسان کر رہا وہ مجاہدہ نہیں ہے. جو کچھ انسان کر رہا وہ مجاہدہ نہیں، بلکہ صحابہ رضی اللہ اجمعین جو کچھ کر کر چلے گئے اس پر امت کو لے کر آنا مجاہدہ ہے. یہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کا جملہ آج ہمارے حضرت نے کہا تھا کہ سارے ملک کے سامنے بات ضرور کہنا کہ جو کچھ انسان کر رہا ہے مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ جو صحابہ رضی اللہ اجمعین. اس کے اوپر حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے. حضرت کہا کرتے تھے ایک پہلوان جم میں اس میں جاتا ہے جہاں ایکسرسائز کی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ جم کہتے ہیں. جہاں ایکسرسائز کی جاتی ہے وہاں جاتا ہے. وہاں جا کر ایکسرسائز کرنے والا اسے ایکسرسائز بتاتا ہے اور ایک وزن اس کو اٹھانے کے واسطے اس کا تعین کرتا ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں وہ وزن اٹھاتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ اسی وزن کو اٹھاتا رہے آخر تک تو یہ کوئی اس کے ترقی کا راستہ نہیں ہے. جو وزن وہ اٹھا رہا اس وزن کو اٹھانا یہ اس کے ترقی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ جو وزن اس نے ایک وقت تک اٹھا لیا اب اگلے وزن کا اٹھانا وہ اس کے جسم کو بنانا ہے. تو بالکل یہی حال عملے کا ہے، یہی حال کام کرنے والوں کا ہے. جو ذمہ داری یہاں سے لے کر جا رہے صرف اس ذمہ داری کو لے کر چلتے رہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اصل کام کی ترقی، اصل کام کے اندر سمجھ کا آنا، اصل کام کا نکھر کر سامنے آنا یہ ہے کہ اگلا کام جو دیا جائے اسے لے کر جا کر کرنا، یہ کام کی ترقی ہے. یہ کام کی کیا ہے؟ ہاں یہ کام کی ترقی. اس واسطے سب سے بنیادی چیز ہمارے کام کرنے والوں کے واسطے کہ یہ مستقل کام کے تقدم کی باعتبار سیرت کے اعتبار سے غور کرتے رہیں. آپ حضرات تو وہ عملہ ہے، آپ حضرات تو وہ کام کرنے والا مجمع ہے جن کے بارے میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہما یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیان ہم نے کر دیا، بات ہم نے کر دی، اس بات کو سیرت کے اعتبار سے مجمع کے سامنے پیش کرنا یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے. بیان سن لینا کام نہیں ہے، بڑی بات بہت اہم ہے. بیان کا سن لینا وہ کام نہیں ہے، بلکہ سنے ہوئے بیان کو باعتبار سیرت کو سامنے رکھے ہوئے مجمع کو سمجھانا کام ہے. مجمع کو سمجھانا کیا ہے؟ سمجھانا کام. اس واسطے سب سے بنیادی چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں ملتی ہے، سب سے بنیادی چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کام میں ملتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تیار اپنے مجمع کو مجاہدے اور ایسا تیار اپنے مجمع کو تکالیف پر کیا کرتے تھے کہ آنے والا مجمع وہ ہر تقاضا لینے کے لیے تیار رہا کرتا تھا. اوس اور خزرج کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے دو بیل آپس میں لڑتے ہیں ایسے اوس اور خزرج وہ دینی تقاضے لینے کے واسطے آپس میں لڑا کرتے تھے. کس کے واسطے؟ دینی تقاضے لینے کے واسطے آپس میں لڑا کرتے تھے. جیسے دو بیل آپس میں کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ کرتے ہیں کہ اگر ایک کے پاس ایک تقاضا مل جاتا اسے آرام نہیں ملتا تھا جب تک کہ دوسرا اس سے آگے بڑھ کر تقاضا پورا نہ کر لے. کسی خزرجی کو دوسرا تقاضا مل جاتا اسے آرام نہیں ملتا تھا. اس عملے کی سب سے بڑی ذمہ داری، اس کام کرنے والے ساتھیوں کی سب سے بڑی ذمہ داری وہ مستقل اپنے مجمع کو اگلی منزل دکھاتے رہنا ہے. جس مشورے کے اندر ہم اپنے مجمع کو اگلی منزل نہیں دکھائیں گے اسی مشورے کے اندر تعطل پیدا ہوگا اور اسی مشورے کے اندر بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے. حضرت مولانا صاحب اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کام کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے. اس کام کے اندر کیا نہیں ہے؟ ٹھہراؤ نہیں ہے. اگر حضرت فرماتے ہیں 3 قسم کے کام کرنے والے لوگ ہیں. کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے. ایک ہیں طالب، ایک ہیں قانع اور ایک ہیں ناقد.
हजरत फरमाया करते थे कि हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज हयातुस सहाबा में मौलाना इलियास बाराबंकी ने भी से नकल किया है, हाशिए में, इल्म के हाशिए में फरमाया करते थे, ये 3 किस्म के लोग हैं, ये 3 किस्म के लोग, इसमें से 2 महरूम हो जाते हैं, एक तरक्की पाता है, सिर्फ एक क्या पाता है, तरक्की पाता है। नाकिद तो इस काम के अंदर महरूम होना ही होना है उस हाल के अंदर। क्यों? क्योंकि काम वो किसी की जात के साथ महदूद नहीं है। कल कारगुजारी में हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह को मशहूर नात मौलाना रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, तुम लोग काम समझते हो, मेरा समझकर तुम लोग काम करते हो, और मैं अपना समझकर काम करता हूं, ये मेरे और तुम्हारे काम करने के अंदर फर्क है। इस वास्ते ये किसी दूसरे के लिए काम नहीं है, बल्कि हर एक का अपनी जात के लिए काम है। जब हर एक का अपनी जात के लिए काम है तो फिर किसी के ऊपर नक़्द की गुंजाइश नहीं है, किसी को ऊपर, हाँ, क्योंकि उसका और उसके रब का बराह रास्त मामला है। तो एक तो सबसे पहली चीज महरूम होने वाली इस काम के अंदर वो क्या होती है, नाकिद होता है। दूसरा महरूम होने वाला वो काने होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे महरूम करके दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो लकीर के फकीर हैं, जो हमें काम दे दिया गया हम वही काम करेंगे। हमारा हज़रत फरमा रहे थे, बेशक हम लकीर के फकीर हैं, लेकिन लकीर का तयन हम नहीं करेंगे। लकीर का तयन सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन की, वो किसी बात की खींची हुई लकीर नहीं है, बल्कि वो किसी खींची हुई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खींची हुई लकीर, वो सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन की खींची हुई लकीर है, और हम उस लकीर के फकीर हैं। उस लकीर में क्या है, हाँ, ये अमला मौलाना रहमतुल्लाह अलैह का आया। हजरत के बाद आकर कहने लगा, हजरत अब तो जमाना बहुत काम तरक्की कर गया, ये मिजाज अपने काम करने वाले अमले का बनाया था। हजरत काम बहुत तरक्की कर गया और बहुत काम फैल गया दुनिया के अंदर। हमारा ये जी चाहता है आप इस काम के ऊपर एक ऐसे उसूल और ज़ाब्ते की किताब लिख दें कि सब काम करने वाले साथियों के पास मालूम हो, गश्त कैसे करना है, मुलाकात कैसे करनी है, सहरोजा कैसे लगाने हैं, चिल्ला कैसे लगाना है, काम की पूरी तरतीब काम करने वालों के सामने आ जाए। आप ऐसे उसूल हमारे वास्ते लिखकर चले जाइए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये है अज़ाइम। असल अज़ाइम क्या है, ये हजरत जो फरमा के गए, हजरत ने फरमाया, देखो हम इस काम में मूजिद नहीं मुजद्दिद हैं। हम इस काम में क्या नहीं है, मूजिद नहीं है, इस काम में क्या है, मुजद्दिद है। ये हर काम करने वाले के पास महफूज हो बात। हजरत ने फरमाया था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन वो इस काम के मूजिद हैं जिनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम ईजाद करवाया है। जो काम अल्लाह तबारक व तआला ने इन हजरात से ईजाद करवा दिया, वक्तन फवक्तन उस काम की तजदीद ये काम करने वालों की जिम्मेदारी है। वक्तन फवक्तन उस काम में क्या करना, उस काम की तजदीद करना, ये काम करने वालों की जिम्मेदारी है। तो इस वास्ते हम मुस्तकिल इस चीज को सामने रखकर खुद अपने अंदर तकाज़ों के पैदा करने की फिक्र करें। बड़ी अजीबोगरीब हमारी बात हजरत फरमाते हैं। হযরতজি মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বয়ান, যা তার ইন্তেকালের মাত্র 2 দিন আগের। কেউ কেউ তো এমনও বলেছেন যে হযরত এই বয়ানটি তার হৃদরোগের বা হার্ট অ্যাটাকের প্রথম ধাক্কা খাওয়ার পর করেছিলেন। এমন নাজুক পরিস্থিতিতেও তিনি বয়ান করেছিলেন। এরপর দ্বিতীয়বার অ্যাটাক হবার 2 দিন পর তার ইন্তেকাল হয়। হযরত এই বয়ানটি করেছিলেন উম্মতকে উম্মত হিসেবে গড়ে তোলার ওপর এবং উম্মতের প্রকৃত পরিচয়ের ওপর। সেই বয়ানের মধ্যে হযরতজি মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বারবার একটি কথা বলতেন। তিনি বলতেন, যদি তোমাদের ইবাদাত এবং তোমাদের রাতের কান্না অরস পর্যন্তও পৌঁছে যায়, কোথায় পৌঁছে যায়? অরস পর্যন্তও পৌঁছে যায়, কিন্তু যদি পারস্পরিক হৃদয়গুলো বা কলবযুক্ত না থাকে, নিজেদের মধ্যে যদি ঐক্য বা ইজতিমাইয়াত না থাকে, তবে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার সাহায্য অবতীর্ণ হবে না। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া যত বড় সংকল্পই করা হোক না কেন, যত বড় উদ্দেশ্য বা নিয়ত নিয়ে মানুষ এগিয়ে যাক না কেন, তা থেকে কোনো সুফল অর্জিত হয় না। এজন্যই আমাদের সংকল্পগুলোর মধ্যে প্রথম সংকল্প হওয়া উচিত উম্মতকে উম্মত হিসেবে দেখা। আর এই কাজটা প্রকৃতপক্ষে এমন এক কাজ ছিল যা সকল প্রকার সীমাবদ্ধতা, উঁচু নিচু ভেদাভেদ এবং বর্ণ বৈষম্যের ঊর্ধ্বে। হযরত মাওলানা ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাইহি যেমন বলতেন, নিজেদের খেয়াল খুশিমতো যত আভিজাত্য বা আমিত্বের মূর্তি আমরা তৈরি করেছি, সেগুলোর ঊর্ধ্বে উঠে উম্মত হিসেবে চিন্তা করা।
অত্যন্ত আশ্চর্যজনক সেই বয়ানে হজরত বলতেন, যদি একজন অতি সাধারণ মুমিনের প্রতিও অন্তরে তুচ্ছ জ্ঞান বা ঘৃণা থাকে, এমনকি সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় থাকা মুমিনের প্রতিও যদি অন্তরে মন্দ ধারণা থাকে, তবে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তাকে দিয়ে হেদায়েতের কাজ নেবেন না, তাকে দিয়ে উম্মত হিসেবে এই দ্বীনি কাজ নেবেন না। তাই আমাদের সবচেয়ে প্রথম প্রয়োজন এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মূল জায়গা হল আমাদের সেই দায়িত্বশীলরা যারা সেমাহি মাশওয়ারায় অংশগ্রহণ করে। এই দায়িত্বশীলদের একই ফিকির এবং একই কথার ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরি। এটি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার চিরন্তন নিয়ম। যখন একদল কল্যাণকামী মানুষ কোনো কল্যাণের পথকে মনে প্রাণে কামনা করে, তখন আল্লাহ তাকে সহজ করে দেন। যখন কেউ কোনো কল্যাণের বিষয় কামনা করে, তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলাও সেই বিষয়টি তাদের জন্য পছন্দ করেন। আর কোনো কথা বা দাওয়াত কার্যকর হওয়ার প্রধান ভিত্তি হল সত্যপন্থীদের ঐক্য। সেটি কি? হ্যাঁ, সত্যপন্থীদের ঐক্য। হিরাক্লিয়াসের সামনে আবু সুফিয়ান যখন দলের সাথে গিয়েছিলেন, তখনকার একটি মৌলিক বিষয় ছিল এই যে, মুগিরা ইবনে শুবার দল থেকে যখনই কোনো প্রশ্ন করা হতো, মুগিরা ইবনে শুবা যে উত্তর দিতেন, পুরো দল সেই একটি উত্তরের উপরই অটল থাকত। এজন্য একজন সাথীও যদি নিজের কথায় দুর্বল হয়ে যায় বা নমনীয় হয়ে যায়, তবে তা পুরো ইজতিমাইয়াত বা সামগ্রিক ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমরা অনেকেই কোনো কথাকে খুব সামান্য মনে করি, কিছু শব্দকে খুব হালকা মনে করি, অথচ হাদিস শরীফে এসেছে, বান্দা এমন একটি কথা বলে যা আল্লাহর কাছে এতটাই পছন্দ হয় যে সেই একটি কথার উসিলায় সে জান্নাতের উচ্চ মাকামে পৌঁছে যায়। হাদিস শরীফে এসেছে, একজন ব্যক্তিকে আনা হবে, সে জান্নাতে নিজের উচ্চ মর্যাদা দেখে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলাকে জিজ্ঞেস করবে, হে আল্লাহ, আমার আমল তো এতটা বেশি বা এতটা উঁচু মাপের ছিল না, তবে আমি এই সুউচ্চ মর্যাদা কিভাবে পেলাম? তখন আল্লাহ তাআলা ফরমাবেন, তুমি এমন একটি কথা বা বাক্য বলেছিলে, একে বলে ওয়াহদাতে কালমা বা কথার ঐক্য, যার মাধ্যমে পুরো উম্মতের মধ্যে ঐক্যের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। তোমার ওই একটি কথার মাধ্যমে ঐক্যের পথ খুলে গিয়েছিল। আমরা তোমাকে ওই কথাটির বিনিময়ে এই জান্নাত দান করেছি। আবার একজন ব্যক্তিকে আনা হবে এবং তাকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে। কোথায় নিক্ষেপ করা হবে? জাহান্নামের অতল গহ্বরে। সে জিজ্ঞেস করবে, হে আল্লাহ, আমার কাছে তো সবকিছুই ছিল, তবে কেন আপনি আমাকে জাহান্নামের গহ্বরে নিক্ষেপ করলেন? তখন তাকে বলা হবে, তোমার একটি কথা ছিল, সেটি এমন এক কথা ছিল যার কারণে উম্মতের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল। এই অনৈক্য সৃষ্টির অপরাধে তোমাকে জাহান্নামের গহ্বরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আমাদের মাশওয়ারা, আমাদের সাথীদের একত্রিত হওয়া, কোনো বিষয়ে আমাদের রায় বা মতামত দেওয়া, এগুলো কোনো সাধারণ বিষয় নয়। আপনারা তো সেই দায়িত্বশীল আমালা যাদের এক একটি কথা ঐক্যের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়, যাদের এক একটি কথা সাথীদের দ্বীনের পথে এগিয়ে যাওয়ার উসিলা হয়। এজন্যই আমাদের সবচেয়ে প্রথম যে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক জিন্দেগি থেকে গ্রহণ করতে হবে এবং হজরত আকদাস মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহির বায়ানসমূহের যা মূল নির্যাস, হজরতের প্রায় প্রতি ২-৩টি বায়ান পরপরই যে মৌলিক বিষয়টি আসত এবং ঐক্যের যে প্রধান পথ বাতলে দেওয়া হতো, আমি এই মজমায়ে আপনাদের সামনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আর্জ করছি। তা হল এই মজমায়ে উপস্থিত প্রত্যেকের সিরাতের আলোকে এই কাজকে সঠিকভাবে বোঝা। এই মজমার জন্য সিরাতের আলোকে কাজটিকে বোঝা অপরিহার্য। এছাড়া আল্লাহর কসম আর কোনো পথ নেই। দেখুন, দুনিয়ার বুকে যত আন্দোলন, তেহরিক, যত সংগঠন বা যত দল আছে, সেগুলোর সাথে আমাদের কাজের যে মূল ও স্বতন্ত্র পার্থক্য, তা হল সিরাত। আমাদের লক্ষ্য সংকল্প, ফিরে আসা বা রওনা হওয়া, ব্যক্তিগত দাওয়াত বা সামষ্টিক দাওয়াত, যাবতীয় মোলাতাত ও আলোচনার বিষয়বস্তু হতে হবে শুধুই সিরাত। সেখানে শুধুই সিরাতের কথা বলতে হবে। আর সিরাতের কথা বলা মানে এই নয় যে আমরা শুধু সুযোগ বা পরিবেশ বুঝে বলবো, অর্থাৎ এখন সিরাত বলার সুযোগ আছে তাই বলবো, আর এখন সুযোগ নেই তাই সুযোগ বুঝে পরে বলবো। বিষয়টি এমন নয়। হজরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই, হজরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই এবং হজরত মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির বরকতমা জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায় যে তারা নিছক কথাল পিঠে কথা না বলে সিরাতকে পেশ করতেন। তারা পরিস্থিতির মোকাবেলায় সিরাতকে উপস্থাপন করতেন। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, ১০০ শহীদের সওয়াব কিন্তু কেবল সুন্নতের অনুসরণে বা ইত্তিবায়ে সুন্নতের মধ্যে নয়। ১০০ শহীদের সওয়াব কিসের মধ্যে নেই? কেবল অনুসরণের মধ্যে নয়, বরং ১০০ শহীদের সওয়াব হল সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করার বা ইহইয়ায়ে সুন্নাহের মধ্যে।
যেখানে সুন্নাহকে মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা সুন্নাহ হারিয়ে যাচ্ছে, সেখানে সুন্নাহকে নতুন করে জীবিত করা এটি এই কাজের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। যাদের এই মেজাজ বা মানসিকতা নেই, তারা এই বিষয়টি কখনোই বুঝতে পারবে না। আর আমাদের এই কাজের হেফাজতের বা সুরক্ষার যে সবথেকে মৌলিক রহস্য, এই কাজের হেফাজতের যে মৌলিক রহস্য হলো এর ভেতরে কখনো সিরাত থেকে বিচ্যুত হয়ে কিছু চিন্তা করা হয়নি। হজরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হজরত, আমরা এটা জানতে চাই যে আসলে এই গশত, এই মোলাকাত, এই জামাতগুলোর বিন্যাস এবং জামাত নিয়ে বের হওয়া, আপনার এই সব ধরনের মেহনতের মাধ্যমে আপনি আপনার কর্মীদের কাছ থেকে আসলে কি চান? হজরত উত্তর দিয়েছিলেন, ইবাদত এবং দাওয়াতের দিক থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজটিকে যে জায়গায় রেখে গিয়েছেন এবং উম্মতকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছেন, উম্মত যেন পুনরায় সেই মাকাম বা অবস্থানে ফিরে আসে, এটাই হলো আসল উদ্দেশ্য। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক একটি কথা। আমাদের হজরত এই বিষয়ের ওপরই বলেন, দেখুন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ এবং মুরব্বীগণ, আপনাদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের বা আমাদের দায়িত্ব কেবল ব্যক্তিগতভাবে চলা নয়, ব্যক্তিগতভাবে চলাই দায়িত্বশীলদের মূল দায়িত্ব নয়। দায়িত্বশীলদের আসল দায়িত্ব হল কোনো একটি বিষয়ের ওপর পুরো মজমাকে সাথে নিয়ে চলা। যত কষ্ট আসে, যত মুজাহাদা বা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তা সবই এই সবাইকে সাথে নিয়ে চলার কারণেই আসে, নতবা একা একা বা ব্যক্তিগতভাবে চলা কোনো কঠিন কাজ নয়। তো এই বিষয়ে আমি আপনাদের কাছে আর্জ করছি, আমাদের হজরত বলেন যে বর্তমানে যা কিছু হচ্ছে, কেবল সেটা বলা বা সেটা নিয়েই পড়ে থাকা কোনো বড় মুজাহাদা বা কৃতিত্ব নয়। যা কিছু হচ্ছে তা বলা কাজের স্তরকে সামনে এগিয়ে নেওয়া নয়, বরং যা এখনও হচ্ছে না কিন্তু হওয়া উচিত, সেই অপূর্ণ কাজগুলো নিয়ে কথা বলা এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করাই হলো কাজের স্তরকে সামনে এগিয়ে নেওয়া। এই বিষয়ে মাওলানার স্পষ্ট বয়ান রয়েছে। হজরত তার বয়ানে বলছেন, মানুষ যা করছে এটি একটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক কথা। এই কথাটি আপনারা সব সময় নিজেদের কাছে সংরক্ষিত রাখবেন। এটি মাওলানার বয়ান। এই বিষয়ে হজরত একটি উদাহরণও দিতেন। হজরত মাওলানা রহমাতুল্লাহি আলাইহি উদাহরণের মাধ্যমে বয়ানে বলছেন যে মানুষ বর্তমানে যা কিছু করছে তা মুজাহাদা নয়, মানুষ যা করছে তা মুজাহাদা নয়, বরং সাহাবাই কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম যা কিছু করে গিয়েছেন, উম্মতকে সেই মাকামে বা অবস্থানে নিয়ে আসাই হলো প্রকৃত মুজাহাদা। মাওলানার বয়ানের এই বাক্যটি আজ আমাদের সামনে। হজরত বলেছিলেন যে পুরো দেশের সামনে এই কথাটি অবশ্যই বলবে, মানুষ বর্তমানে যা কিছু করছে তা মুজাহাদা নয়। এর উপর হজরত রহমতুল্লাহি আলাইহি একটি উদাহরণ দিতেন। হজরত বলতেন, একজন পালোয়ান জিমে যায়, যেখানে ব্যায়াম করা হয়। কি বলে ওকে? হ্যাঁ, জিম বলে। যেখানে ব্যায়াম করা হয় সেখানে সে যায়। সেখানে যাওয়ার পর ট্রেনার তাকে ব্যায়াম শিখিয়ে দেয় এবং তাকে উত্তোলনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ওজন নির্ধারণ করে দেয়। সে ওই ওজনটা তুলতেই থাকে, কিন্তু সে যদি শেষ পর্যন্ত শুধু এই একই ওজন তুলতে থাকে, তবে এটি তার উন্নতির পথ নয়। বর্তমানে সে যে ওজনটা তুলছে সেটা তোলা তার উন্নতির পথ নয়, বরং যে ওজন সে একটা সময় পর্যন্ত তুলে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তার চেয়ে পরবর্তী আরও ভারী ওজন তোলাই হলো মূলত তার শরীর গঠন করা। তো ঠিক এই একই অবস্থা আমলা বা দায়িত্বশীলদের, কাজ যারা করছেন তাদের অবস্থাও এমনই। এখান থেকে যে জিম্মাদারি বা দায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছেন, কেবল সেই জিম্মাদারি নিয়েই চলতে থাকা যথেষ্ট নয়, বরং কাজের আসল উন্নতি, কাজের আসল সমজ আসা এবং কাজের প্রকৃত রূপ নিখুঁতভাবে বিকশিত হয়ে সামনে আসা হলো পরবর্তী যে কাজ বা জিম্মাদারি দেওয়া হবে তা গ্রহণ করা এবং তা সম্পন্ন করা। এটাই হলো কাজের উন্নতি। এটি কাজের কি? হ্যাঁ, এটিই কাজের উন্নতি। এই কারণে আমাদের কর্মীদের জন্য সবথেকে মৌলিক বিষয় হলো তারা যেন প্রতিনিয়ত কাজের অগ্রগতির বিষয়ে সিরাতের আলোকে চিন্তাফিকির করেন। আপনারা তো সেই আমলা বা দায়িত্বশীলদের দল, যাদের সম্পর্কে হজরত জি মাওলানা ইউসুফ সাহেব বা মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, বয়ান তো আমরা করে দিলাম, কথা তো আমরা বলে দিলাম, কিন্তু এই কথাটিকে সিরাতের আলোকে জনমজমার সামনে পেশ করা আপনাদেরই জিম্মাদারি। বয়ান শুনে নেওয়াটাই আসল কাজ নয়। প্রথম এই কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বয়ান শোনা কাজ নয়, বরং শোনা বয়ানটিকে সিরাতের নিরিখে, সিরাতকে সামনে রেখে মাজমাকে বোঝানোই হলো আসল কাজ। মাজমাকে বোঝানো কি? বোঝানোই হলো কাজ। এ কারণে সবথেকে মৌলিক বিষয় যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক সিরাতে পাওয়া যায় এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজের পদ্ধতিতে পাওয়া যায়, তা হলো এটি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাজমাকে সাহাবীদের মুজাহাদা এবং দুঃখ কষ্ট সহ্য করার উপর এমনভাবে তৈরি করতেন যে পুরো মাজমা দিনের প্রতিটি তাকাজা বা দাবি গ্রহণ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকত। অস এবং খাজরাজ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে দুটি ষাঁড় যেভাবে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, অস এবং খাজরাজ গোত্র ঠিক সেভাবেই দিনী তাকাজা বা দায়িত্বগুলো নিজেদের কাঁধে নেওয়ার জন্য একে অপরের সাথে লড়াই করত, প্রতিযোগিতা করত। কিসের জন্য? দিনী তাকাজা বা কাজগুলো নেওয়ার জন্য তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করত। যেমন দুজন নিজেদের মধ্যে কি করে? মোকাবেলা বা প্রতিযোগিতা করে।
যদি কোনো একজনের কাছে একটি তাকাজা বা কাজের জিম্মাদারি চলে আসত, তবে অন্যজন আর শান্তিতে থাকতে পারত না, সেও কাজ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত। যতক্ষণ না অন্যজন তার থেকে এগিয়ে গিয়ে সেই তাকাজা বা কাজের দাবি পূরণ করে ফেলছে। কোনো খাজরাজি যদি অন্য কোনো কাজের তাকাজা পেয়ে যেত, তবে সে আর স্থির থাকতে পারত না। ওহো, এই আমলা বা দায়িত্বশীলদের সবথেকে বড় জিম্মাদারি, এই কাজ করা সাথীদের সবথেকে বড় দায়িত্ব হল প্রতিনিয়ত নিজের মজমাকে সামনের মঞ্জিল বা পরবর্তী লক্ষ্য দেখানো। যে মাসোয়ারার মধ্যে আমরা আমাদের মাজমাকে সামনের মঞ্জিল দেখাবো না, সেই মাসোয়ারার মধ্যেই স্থবিরতা বা শৈথিল্য তাসাতুল তৈরি হবে। আর সেই মাসোয়ারার মধ্যে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে পেছনে হটা শুরু হবে। মাওলানা সাহেব সবসময় বলতেন, এই কাজের মধ্যে কোনো ঠেহরাও বা স্থিরতা নেই। এই কাজের মধ্যে কি নেই? স্থিরতা বা থেমে থাকা নেই। হযরত বলতেন যে কাজ করা মানুষ ৩ প্রকারের হয়। কত প্রকারের? ৩ প্রকারের। ১ তালেব অর্থাৎ অন্বেষণকারী বা সত্যসন্ধানী। ২ কানে অর্থাৎ অল্পে তুষ্ট, যে একটুতেই সন্তুষ্ট হয়ে থেমে যায়। ৩ নাকিদ অর্থাৎ সমালোচক। হযরত বলতেন যে হযরত মৌলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহির এই মালফুজটি হায়াতুস সাহাবার টিকায় মৌলানা ইলিয়াস বারাবঙ্কিও নকল করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, এই ৩ প্রকার মানুষের মধ্যে ২ প্রকার মানুষই বঞ্চিত হয়ে যায়। কেবল একজনই উন্নতি বা তরক্কি লাভ করে। শুধু একজন কি পায়? তরক্কি পায়। নাকিদ বা সমালোচক তো এই কাজের মধ্যে সব অবস্থাতেই মাহরুম হবেই। কেন? কারণ এই কাজ কারো ব্যক্তিগত সত্তার সাথে সীমাবদ্ধ নয়। কালকের কারগুজারিকে মৌলানার একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে। মৌলানা রহমতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, তোমরা একে কাজ মনে করো, তোমরা এটাকে আমার কাজ মনে করে করো, আর আমি এটাকে নিজের কাজ, নিজের সংশোধনের কাজ মনে করে করি। এটাই আমার আর তোমাদের কাজ করার মধ্যে পার্থক্য। এজন্য এটি কারো জন্য অন্য কারো কাজ নয়, বরং এটি প্রত্যেকের নিজের সত্তার জন্য কাজ। যখন প্রত্যেকের কাজ নিজের জন্যই, তখন কারো উপর অভিযোগ বা দোষারোপ করার সুযোগ নেই, কারণ এটি তার এবং তার রবের মধ্যকার সরাসরি ব্যাপার। তো এই মেহনতের মধ্যে মাহরুম বা বঞ্চিত হওয়ার প্রথম কারণ হল নাকিদ করা, আর দ্বিতীয় মাহরুম হওয়া ব্যক্তি হল কানে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি অল্প একটু কাজ করেই সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং মনে করে অনেক কিছু করে ফেলেছি। আল্লাহ তবারাক ওয়া তাআলা তাকে বঞ্চিত বা মাহরুম করে দেন। তারা বলে যে আমরা তো লকিরের ফকির, অর্থাৎ যা বলা হয় শুধু সেটুকুই করি, এর বাইরে চিন্তা করি না। আমাদের হযরত বলতেন, অবশ্যই আমরা লকিরের ফকির, কিন্তু এই লকির আমরা নির্ধারণ করব না। এই লকির বা পথ নির্ধারণ করেছেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম। এটি সাধারণ কোনো কথা দিয়ে টানা রেখা নয়, বরং এটি কার টানা রেখা? এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের টানা রেখা, এটি সাহাবায়ে কেরামের টানা রেখা, এবং আমরা সেই লকিরেরই ফকির, অনুসারী। হ্যাঁ, জনৈক দায়িত্বশীল হযরতের কাছে এসে বলতে লাগলেন, হযরত, এখন তো জামানা অনেক বদলে গেছে এবং কাজের অনেক উন্নতি হয়েছে। এই মেজাজটাই কর্মীদের মধ্যে তৈরি করা হয়েছিল। তিনি বললেন, হযরত, কাজ অনেক তরক্কি করেছে এবং সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের মনে চায় যে আপনি এই কাজের উপর উসুল এবং নিয়মকানুনের একটি কিতাব লিখে দিন, যাতে সব সাথীরা জানতে পারে গাশত কিভাবে করতে হবে, মোলাকাত কিভাবে করতে হবে, সেরোজা কিভাবে লাগাতে হবে, চিল্লা কিভাবে দিতে হবে, অর্থাৎ কাজের পুরো তারতিব যেন কর্মীদের সামনে চলে আসে। আপনি আমাদের জন্য এমন উসুল লিখে দিয়ে যান। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও মুরব্বীগণ, এটিই হলো আসল সংকল্পের বিষয়। প্রকৃত সংকল্প কি? হযরত যা বলে গিয়েছেন, তিনি ফরমিয়েছেন, দেখো, আমরা এই কাজের মুজিদ নই, বরং মুজাদ্দিদ। আমরা ইসলামে নতুন কিছু আবিষ্কারকারী নই, আমরা হলাম পুনরুজ্জীবিতকারী। এই কথাটি প্রতিটি কর্মীর কাছে সংরক্ষিত থাকা উচিত। হযরত ফরমিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম হলেন এই কাজের মুজিদ, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এই কাজ শুরু করিয়েছেন। যে কাজ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তাদের মাধ্যমে উদ্ভাবন করিয়েছেন, সময় সময় সেই কাজের তাজদিদ করা এই মেহনতকারী সাথীদের দায়িত্ব। সময় সময় সেই কাজের কি করা? সেই কাজের তাজদিদ করা। এটি কর্মীদের জিম্মাদারি। এ কারণে আমরা প্রতিনিয়ত এই বিষয়টি সামনে রেখে নিজেদের ভেতরে দ্বীনি কাজের তাকাজা সৃষ্টির ফিকির করি।